عورت کا حسین وجود اچھے اچھوں کو بہکا دیتا ہے۔ میں بھی ایک ایسے ہی حسن کے مجسمے کا دیوانہ بن گیا تھا۔ وہ حسن کی دیوی کوئی اور نہیں بلکہ میری مالکن تھی، جسے اگر کوئی مرد ایک بار دیکھ لیتا تو نظریں چرانا مشکل ہو جاتا۔ میرا تو پھر کچھ دن رات کا ساتھ تھا۔ 24 گھنٹے میں اپنی مالکن کے پاس ہی ہوتا تھا۔ ایسے میں کیسے ان کی خوبصورت وجود سے اپنی نظریں چرا سکتا تھا، کیسے میں اپنے اندر کی خواہشات کو خود دفنا سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے بہت حد تک کوشش کی کہ میں اپنی مالکن کے ساتھ وفادار رہوں۔ لیکن ایک رات میں نے مالکن کو ایسے لباس میں دیکھ لیا کہ پھر اپنے جذبات پر قابو نہ کر سکا۔ میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اس رات میں غلطی سے مالکن کے کمرے میں کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ جب میں نے مالکن کو بستر پر نیم دراز دیکھا، وہ جس قسم کے لباس میں تھی اس میں بہت زیادہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ان کی خوبصورتی پوری طرح واضح تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر تو بیٹھ گئی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کوئی چادر نہ ڈالی۔ اسی طرح بستر پر بیٹھی میری جانب دیکھتی رہی اور میں ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے اٹھی اور اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر میری جانب بڑھا دیے اور کہنے لگی، اپنے گاؤں بھجوا دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خاموشی سے مالکن کے ہاتھوں سے پیسے پکڑے تو ان کی نرم و ملائم گزار انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرا گئی۔ میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر کا مرد مجبور کرنے لگا کہ میں ہاتھ بڑھا کر مالکن کو حاصل کر لوں، لیکن مالکن مجھے پیسے دینے کے بعد دوبارہ بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ سامنے بڑی سی ایل ڈی پر کوئی انگلش مووی لگی ہوئی تھی اور مالکن کا دھیان دوبارہ اس جانب ہو گیا۔ میں نے مالکن کے خوبصورت وجود سے نظریں چراتے کمرے سے باہر کا رخ کیا، لیکن میرے سارے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ میں نے وہ پسینہ تو اپنے کمرے کے الماری میں سنبھال کر رکھ دیے، لیکن اپنے جذباتوں کو نہ سنبھال سکا۔ میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اتنے میں انٹرکام پر مالکن کا فون آیا اور کہنے لگی، میرے لیے دودھ کا گلاس لے آؤ۔ مالکن دودھ اس وقت مانگتی تھی جب وہ پوری طرح نیند میں ہوتی اور انہیں سونا ہوتا۔ میں نے مالکن کو دینے کے لیے باورچی خانے سے دودھ کا گلاس اٹھایا تو کچھ خیال آنے پر ساتھ ہی کیبنٹ میں رکھی نیند کی دوا میں ایک گولی نکال کر اس میں ملا دی، اور یہ دوا دن پہلے ہی میں نے لا کر رکھی تھی، کیونکہ اکثر ہی مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر کسی رات نیند نہ آئے تو میں استعمال کر لوں گا، لیکن اس وقت مجھے یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ دوا میرے کسی اور طرح کام آئے گی۔ میں نے دودھ کے گلاس میں گولی ملائی اور پھر مالکن کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کہنے کو میں سیکورٹی گارڈ تھا، لیکن اس بنگلے میں نوکر بہت کم تھے، کیونکہ مالکن اکیلی عورت تھی، اس لیے میری تنخواہ بڑھا کر مالکن نے ایکسٹرا کام بھی مجھے سونپ دیا تھا۔ باورچی خانہ وغیرہ سنبھالنا بھی آتا تھا، اس لیے چھوٹے موٹے کام میں خود ہی کر دیا کرتا تھا، جس میں ایک کام مالکن کو روز رات کو دودھ پہنچانا بھی تھا۔ مالکن کو دودھ پہنچانے کے بعد ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے دودھ گرم کر کے نیند کی گولی اس میں ڈال دی تھی اور مالکن کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ مالکن نے میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس اور کہنے لگی، اب تم جا کر آرام کرو، میں ابھی سو رہی ہوں، صبح مجھے آفس جانا ہے تو تم صبح جلدی اٹھ جانا۔ مالکن کی بات پر میں نے سر ہلایا اور ان کے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن میرے دل میں بے چینی کا شکار ہو گیا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب مالکن دودھ پی کر ختم کر دیتی اور اپنی خواہش پوری کر لیتا۔ میں چوری چپکے ہول سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے مالکن کو دودھ پیتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب کچھ ہی دیر میں وہ سو جائیں گی۔ پھر مالکن آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میں نے 15-20 منٹ انتظار کیا اور پھر ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، لیکن جذبات میرے ڈر پر غالب آ گئے تھے۔ مالکن اسی لباس میں بستر پر اونڈی لیٹی سو رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ گہری نیند میں ہوں گی، اس لیے میں نے اپنا یونیفارم کی جرسی اتار کر ایک طرف ڈالی اور مالکن کے قریب ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے مالکن کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کی، میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ مالکن میں اپنے گاؤں کا سب سے طاقتور نوجوان، لمبا چوڑا مضبوط، لیکن شاید یہی میری بدقسمتی تھی، کیونکہ مجھے جس سے محبت تھی مجھ جیسے مرد سے شادی نہیں کرنی تھی۔ جب میں نے نعیمہ کے لیے رشتہ بھجوایا تو اس کے گھر سے صاف انکار ہو گیا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ نعیمہ نے میرے لمبے قد کی وجہ سے انکار کیا ہے، کیونکہ اس کی اپنی ہائٹ چھوٹی تھی۔ اس کا کہنا تھا میرے آگے وہ بچی لگتی ہے، اس لیے وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور انکار کی یہ وجہ سن کر میں بالکل ہی دنگ رہ گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے جس لمبے چوڑے بدن پر مجھے ناز ہے، اسی وجہ سے مجھ سے میری محبت چھن جائے گی۔ میں نے نعیمہ سے خود بات کرنے کی ٹھانی، اور اگلے دن صبح کو جب وہ کنویں کے پاس پہنچی تو میں بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا۔
میں نے اسے بہت راضی کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی الگ ہی سوچ تھی۔ کہنے لگی میری سہیلیاں میری مذاق بناتی ہیں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں، تمہارے جیسے لمبے چوڑے آدمی کو میں اپنا شوہر نہیں چن سکتی، مجھے کوئی اپنے جیسے چاہیے۔ میں نے نعیمہ کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کیا لیکن وہ اپنا اٹل فیصلہ سنا چکی تھی، اور پھر مجھے 2 دن بعد پتہ چلا کہ میرے مقابلے پر اس نے ایک منشی کے بیٹے کو چنا ہے، کیونکہ وہ پیسے والا بھی تھا اور ڈیل ڈول میں بھی ایک نارمل مرد تھا۔ نعیمہ کی اس بات نے میرا دل ایسے توڑا تھا کہ میں گاؤں میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنا سامان باندھا اور اماں سے کہا کہ اب میں شہر جا رہا ہوں، مجھ سے اب اس گاؤں میں نہیں رہا جائے گا۔ میری بات سن کر اماں حیران ہوئی، کہنے لگی اپنی زمینیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اب میں نے کیا بتاتا کہ نعیمہ کا روگ میرے دل پر کیسا لگا تھا۔ اماں ہرگز بھی میرے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، کیونکہ میرا شہر میں کوئی جاننے والا نہیں تھا، میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، نہ مجھے کوئی نوکری مل سکتی تھی۔ اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر جانا سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن جب دل ٹوٹا ہو تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ میں نے بھی بنا سوچے سمجھے سامان اٹھایا اور شہر پہنچ گیا۔ شہر میں بہت عرصہ پہلے میرا ایک گاؤں کا دوست آیا تھا، بس میں اسی کا پتہ ہاتھ میں پکڑ کر نکلا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، کہنے لگا تو پڑھا لکھا تو نہیں ہے، تیرے پاس کوئی ہنر بھی ہے، البتہ تیرا یہ لمبا چوڑا قد ہی تیرے کچھ کام آ سکتا ہے۔ میں تیرے لیے کسی کام کی تلاش کرتا ہوں۔ اور پھر 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں ہمت ہار گیا، جیب میں رکھے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ گاؤں سے اماں بھی بار بار فون کر کے واپس آنے کا کہہ رہی تھی، اور پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے واپسی کا ارادہ باندھ ہی لیا کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ایک امیر عورت کو سیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ عورت میرے دوست کی میڈم تھی اور اسے کوئی ایسا سیکورٹی گارڈ چاہیے تھا جس کی جسامت سے ہی سب خوف زدہ ہو جائیں۔ میں نے کہا مجھے تو بندوق وغیرہ چلانا بھی نہیں آتی، میں گاؤں کے کڑھاڑیوں کا استعمال کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا میڈم کے زیادہ دشمن بھی نہیں ہیں، بس دنیا دکھاوے کے لیے ہی انہیں گارڈ رکھنا ہے، اس لیے انہیں زیادہ چیزیں نہیں دیکھنی۔ کل تم میرے ساتھ چلنا۔ اور پھر میں اگلے ہی دن وہاں پہنچ گیا۔ اتنا بڑا عالیشان بنگلہ تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ باہر ایک چوکی داری کھڑا تھا۔ میں نے اندر داخل ہو کر اور پھر جب میڈم ڈرائنگ روم میں آئی تو مجھے لگا جیسے میں سانس لینا بھول گیا ہوں۔ میں سمجھا تھا کہ نعیمہ اس دنیا کی آخری خوبصورت لڑکی ہے، لیکن میڈم کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں بالکل غلط سوچ رکھتا ہوں۔ خوبصورتی تو نعیمہ سے شروع ہوتی تھی۔ میڈم اتنی حسین تھی کہ ان کا حسن دیکھ کر کوئی بھی محبوط رہ جاتا۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میڈم پاؤں پر پاؤں رکھ کر میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کی بری نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی ڈیل ڈول تو ٹھیک ٹھاک ہے، تھوڑی بہت لڑائی جانتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ گاؤں میں کافی دفعہ میں نے کشتی کے مقابلوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی میرا کوئی دشمن تو نہیں ہے، لیکن میری سب سہیلیوں کے پاس ہی گارڈ ہیں، بس اس لیے مجھے ایسا گارڈ چاہیے تھا جو سب سے زیادہ طاقتور نظر آئے، اور تم ایسے ہی ہو، تمہاری نوکری پکی، تمہیں یہیں رہائش ملے گی، 24 گھنٹے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ تنخواہ بھی میڈم نے مجھے 25,000 روپے کہی تھی، جو میرے حساب سے فل وقت اچھی خاصی تھی، اس لیے میں نے انکار نہ کیا اور اس نوکری کو اپنا لیا۔ ویسے بھی بغیر ڈگری کے اس شہر میں مجھے کوئی کام ملنے والا تو نہیں تھا، اور میں واپس خالی ہاتھ گاؤں بھی نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے نوکری کر لیتا تو پھر بھی گاؤں جا کر نعیمہ کو غلط ثابت کر سکتا تھا۔ میڈم نے مجھے 2 وردیاں بنوا کر دی اور کہنے لگی یہی تمہاری سیکورٹی گارڈ والی وردی ہے، یہی پہن کر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ میڈم جب اپنے کمرے میں ہوتی تو میں ان کے کمرے کے باہر ان کے آس پاس رہتا، اور پھر وہ جب کہیں باہر جاتی تو میں ان کے ساتھ ساتھ جاتا۔ میڈم کے عجیب و غریب مشاغل تھے، وہ بہت کم اپنے دفتر جاتی تھی، زیادہ تر وہ کسی کیفیٹیریا میں یا پھر کسی شاپنگ مال میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے ڈمی کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس جو بندوق تھی مجھے اسے چلانا بھی نہیں آتا تھا، بس میڈم کے پیچھے پیچھے چلتا اور وہ میرے آگے غرور سے قدم بڑھاتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے میڈم کی نفسیات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی دوستوں میں خود کو برتر ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میڈم ایک شادی شدہ عورت تھی، اور یہ وہ سچ تھا جس نے مجھے بہت زیادہ افسردہ کر دیا تھا۔ لیکن میڈم کا شوہر زیادہ تر باہر ملکوں میں رہتا تھا، وہ یہاں بہت کم ہی آتا تھا، اس لیے شاید میڈم اپنا سارا وقت شاپنگ مالز میں گزارتی۔ کچھ ہی دن میڈم کے ساتھ گزارنے کے بعد ان کی محبت میں پوری طرح دیوانہ ہو گیا۔ نعیمہ کو بھی میں نے بلا دیا، اور جب وہ شادی کر کے آگے بڑھ گئی تھی تو میں کب تک اس کا سوگ مناتا۔
अम्मा मुझे बार बार गांव आने का कह रही थी, लेकिन मैंने अम्मा को अपनी नौकरी की खबर सुना दी थी और कह दिया था कि अब मैं लौट कर नहीं आऊँगा। मेरी सारी तवज्जो, सारा ध्यान सिर्फ मैडम की तरफ ही था। मैं हर वक्त अपनी नज़रों से उनके वजूद को तकता रहता। मेरा बस चलता तो मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें हासिल कर लेता, लेकिन वो आलीशान महल में रहने वाली अमीर औरत मेरे बस से बाहर थी। और फिर मेरी नौकरी के 10 दिन बाद ही मैडम का शौहर बैरून मुल्क से वापस लौटा, तो उसे देखकर मेरा दिल जल उठा था। वो एक आम शक्ल का, सूरत का आदी था जो मैडम के साथ बिल्कुल नहीं जचता था। उसने आते ही मुझे देखा तो गुस्से में मैडम से पूछने लगा, ये तुमने किसको रख लिया है? मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें किसी गार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मैडम ने आस्तगी से कहा, मेरी सब दोस्तों के पास गार्ड्स हैं, तो मैंने भी रख लिया, इसमें ऐसी कौन सी बात है? लेकिन मैडम का शौहर उन पर गुस्सा होने लगा। वो खामोशी से अपने शौहर की बातें सुनती रही और इसी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन खैर, मैडम के शौहर ने मुझे नहीं निकाला था। वो बस एक हफ्ते के लिए लौटे थे, फिर इन्हें वापस जाना था। उस एक हफ्ते में मैडम पूरी तरह अपने शौहर के पीछे पीछे घूमती नज़र आ रही थी। ना उन्होंने किसी माल का रुख किया, ना कहीं बाहर गई। एक रात तो मैंने मैडम को इतना तैयार देखा कि मैं पलकने झपकना ही भूल गया। और फिर मुझे पता चला उनकी शादी की पहली सालगिरह है, जब भी वो अपने शौहर के लिए तैयार हुई थी। मगर उस रात ना जाने क्या बात हुई कि मैडम बहुत उदास नज़र आ रही थी। मेरी छुट्टी हो चुकी थी, मैडम को कहीं बाहर नहीं जाना था, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन नींद मेरी आंखों से काफ़ी दूर थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं मैडम के लिए जो जज्बात रखता हूँ वो उनसे बयान कर दूँ, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। फिर एक हफ्ते बाद मैडम का शौहर वापस गया तो वो बहुत बुझी बुझी नज़र आने लगी। शौहर के जाने के बाद ना वो किसी मॉल गई थी और ना ही उन्होंने किसी पार्टी का रुख किया था, बल्कि वो घर में ही महदूद हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे अपने शौहर के जाने के बाद बहुत उदास हों। एक शाम मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और फिर कहने लगी, दिल शेर, मेरे तारों में बहुत तकलीफ़ है, क्या तुम मेरे पाँव दबा दोगे? मैडम की बात सुनकर मैं खामोशी से उनके कदमों में जा बैठ गया और उनके गोरे चिट्टे पैरों को अपनी भारी भारी उंगलियों से दबाने लगा। वो तकिए से सर लगाए बैठी थी। कहने लगी कि तुम्हारे मालिक के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो जाती हूँ, मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। इतना पैसा है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत खाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मालिक मुझे छोड़कर ना जाए। मालकिन और भी बहुत कुछ कह रही थी और मैं बस खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था और साथ साथ उनके पैरों को दबा रहा था। काफ़ी देर तक वो अपने दिल की बातें मुझसे करती रही। उन्होंने बताया था कि उनकी और मालिक की पसंद की शादी थी, लेकिन अब मालिक का कारोबार इतने मसरूफ़ हो गए थे कि उन्हें वक़्त ही नहीं दे पाते थे। उनके वालिदैन नहीं थे, ना कोई बहन भाई था, इसलिए जब मालिक प्रदेश जाते तो वो यहाँ तन्हा होती। उन्होंने कुछ दोस्तियाँ की थी, लेकिन हाई सोसाइटी की दोस्तियाँ भी दिखावे की होती हैं। जब सब मिलते तो एक दूसरे से खुद को बदतर ज़ाहिर करते और इसी बर्तरी के चक्कर में मैडम ने मुझे बिगाड़ रख लिया था। लेकिन उनका कहना था इन्हें ये झूठी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बज़ाहिर बहुत खूबसूरत नज़र आने वाली मालकिन के अंदर बहुत ज़्यादा दुख था। वो बहुत उदास थी, उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत थी। मेरा दिल चाहा था कि हाथ बढ़ाकर उन्हें सीने से लगा लूँ, उनकी उदासियाँ दूर कर दूँ, लेकिन मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड था। मैं बस खामोशी से उन्हें सुन रहा और बस यही कहता रहा कि कुछ देर बाद उनकी आंखें बंद होने लगी। मैं कमरे से बाहर आ गया, लेकिन अपना धड़कता हुआ दिल वहीं छोड़ आया। फिर बार बार ऐसा होने लगा, मैडम जब भी तन्हाई का शिकार होती तो मुझे अपने कमरे में बुला लेती, एक दोस्त की तरह मुझसे बात करती। इससे ज़्यादा उन्होंने मुझे कभी तरजीह नहीं दी थी। मगर धीरे धीरे मैं मालकिन के और भी नज़दीक होता जा रहा था। मेरा दिल पहले से ज़्यादा उनका दीवाना हो गया था। मेरा बस ना चलता कि मैं उन्हें पूरी तरह हासिल कर लेता। दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। फिर एक दिन गांव से फ़ोन आया। अम्मा ने अचानक ही पैसों का तकाजा किया था। सैलाब के पानी से फसलें बह गई थी, घर के हालात ख़राब हो गए थे और अम्मा को पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी। मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं सीधा मालकिन के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बयान की। रात के कोई 11 बज रहे थे। मालकिन अपने कमरे में जिस लिबास में थी उसे देखकर मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। दिल बेचैनी का शिकार हुआ था। मालकिन बिस्तर पर नीम दराज थी, अपनी बुरी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर मेरी पूरी बात सुनकर उन्होंने अपने पर्स से एक बड़ी रकम निकालकर मेरे हाथ में रख दी। मालकिन के वजूद से उठती परफ्यूम की खुशबू मुझे दीवाना कर रही थी। मालकिन कहने लगी,
परेशान ना हो, ये पैसे अपने गांव भिजवा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो दोबारा बिस्तर पर लेट गई थी और मैं उनके कमरे से बाहर निकल आया था। लेकिन मेरा दिल बेकाबू हो गया था, मेरे सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया था। मैं एक लंबा चौड़ा भरपूर मर्द था, कब तक अपनी ख्वाहिशात को दबाता। इसलिए मैंने गलत तरीके से मैडम को हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। जब मैडम ने मुझसे दूध मंगवाया तो मैंने उनका दूध में नींद की गोली मिलाकर वो दूध उन्हें दे दिया। और जब मुझे यकीन हो गया कि मालकिन गहरी नींद सो चुकी होंगी तो मैं उनके कमरे में गया। लेकिन जैसे ही मालकिन के करीब हुआ तो मेरे तो होश उठ गए, क्योंकि मालकिन को सीधे करते ही मेरी नज़र उनके मुंह से बहते हुए जाग पर पड़ी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे क़यामत आ गई हो। मालकिन को क्या हुआ था? क्या नींद की गोली ने इनकी हालत ये कर दी थी? मैंने मालकिन को हिलाया, लेकिन वो तो अपने होश खो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अपनी जर्सी पहनी और मालकिन को उठाकर बाहर की तरफ भागा। ड्राइवर उस वक्त मौजूद नहीं था। मैं खुद ही गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल वाले उसे खुदकुशी कहकर मैडम का इलाज करने को राज़ी नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके डॉक्टर को राज़ी किया। मैडम का इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि जहर की वजह से ये हुआ है। मैडम की हालत खतरे से बाहर थी। पुलिस आ चुकी थी। मैडम के होश में आने का इंतज़ार था। पुलिस वाले बार बार मुझसे भी पूछ रहे थे कि मैडम को क्या हुआ, लेकिन मेरे तो अपने ही होश उड़ चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या नींद की एक गोली की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे तो अपना आप सूली पर लटकता नज़र आ रहा था। फिर जब मैडम होश में आई और उनसे तफ्तीश शुरू हुई तो वो सर झुकाकर जो कुछ बोली वो सुनकर मेरे अपने होश उड़ गए। वो कहने लगी उन्होंने जहर खाया था जिसकी वजह से ये हुआ। पुलिस वाले जानना चाहते थे कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। इस पर उन्होंने बताया कि उनका शौहर, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वो शौहर कहलाने के लायक नहीं है। मैडम ने रोते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर रही है, क्योंकि उन्हें इससे मोहब्बत हो गई थी। वो आंखें बंद करके अपने शौहर का एतबार करती थी। उन्होंने अपना सारा कारोबार भी अपने शौहर को सौंप दिया। वो अपनी तन्हाई में किसी सच्चे जीवन साथी की तलाश में थी। लेकिन इस वक्त उनकी जान निकल गई जब उन्हें पता चला कि उनका शौहर उनका कारोबार संभालने के बहाने गैर औरतों के साथ तल्लक बनाता है। औरतों को नौकरी पर रखने के बहाने उनको इस्तेमाल करता है। बैरून मुल्क के दौरों के बहाने वहाँ पर अय्याशियाँ करता है। मैडम ने कई बार अपने शौहर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो साफ मुकर जाता, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन किसी न किसी तरह मैडम को पता चल गया। जिस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी, उस दिन मैडम को पता चला कि उनके शौहर ने किसी और औरत से भी शादी कर रखी है। उन्हें लगा कि वो जीते जी मर जाएंगी और अपने शौहर से अलहदा होना चाहती थी, लेकिन उस एक आदमी के सिवा उस दुनिया में उनका कोई भी नहीं था। ना कोई दोस्त था, ना कोई रिश्तेदार। इसलिए वह अपने शौहर से अलग भी ना हो सकी और इस गम को झेलने लगी। लेकिन कल रात उन्हें पता चला कि उनके शौहर ने उनके कारोबार का एक बड़ा हिस्सा धोखे से अपने नाम करवा लिया है। उन्हें इस कमज़ोर लम्हे में दस्तक करवा कर उनसे उनकी जायदाद भी छीन ली है। उन्हें दौलत और जायदाद की तो लालच नहीं थी, लेकिन शौहर की इस बेवफाई ने उन्हें मार डाला था। इसलिए रात उन्होंने दूध का गिलास साथ जहर भी लिया। वो तो इत्तेफाक था कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के नाम पर उनके कमरे में गया था और मैंने मौका पाकर उन्हें बचा लिया। और इस बात का उन्हें बहुत अफसोस था। वो इस बात पर मुझसे नाराज़ थी कि मैं उनके कमरे में क्यों आया, मैंने क्यों उन्हें बचाया। वो मर जाना चाहती थी। मालकन की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। वो पहले से एक कमज़ोर और हालात से हारी हुई औरत थी और मैं मज़ीद उन्हें बर्बाद करना चाहता था। पुलिस तो बयान लेकर चली गई थी, लेकिन मैंने अपना जुर्म मैडम के सामने कबूल कर लिया था। उन्हें बताया था कि मैं उनकी मोहब्बत में डूब गया था और इसलिए ये हरकत कर बैठा था। मैंने बताया कि मैं उन्हें इस्तेमाल करने उनके कमरे में पहुंचा था, लेकिन उनके मुंह से निकलता झाग देखकर उन्हें अस्पताल ले आया। मैडम कितनी देर तक मुझे हैरत से देखती रही और फिर पूछने लगी कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? अब मेरे अपने शौहर के साथ गुजारा नहीं है। अगर मैं उससे तलाक ले लूँ तो क्या तुम मेरी तन्हाई के साथी बनोगे? मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जिसके दिल में दौलत की लालच ना हो, जो बेगर्ज होकर मुझे अपनाए। मैं अपने रिश्तों के लिए तरसती हूँ। औरतों, मुझे सच्ची मोहब्बत चाहिए। मैंने मुस्कुराकर मालकन से कहा, मैं आपसे शादी करके आपको अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। वहाँ की सादा और मोहब्बत भरी ज़िंदगी देखकर आप खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैडम ने मेरी बात मान ली। उन्होंने अपने शौहर से तलाक ले ली और फिर कुछ महीनों बाद मुझसे शादी कर ली। मैं मैडम को लेकर गाँव पहुँचा तो हर कोई मेरी इतनी खूबसूरत बीवी देखकर हैरान रह गया। हम बड़ी सी गाड़ी में आए थे। हर कोई मेरी किस्मत पर रश्क कर रहा था
फिर मुझे पता चला कि नईमा को मुंशी के बेटे ने बहुत बुरी तरह रखा है। वो उसे मारता पीटता है, जुल्म करता है। नईमा अपने फ़ैसले पर पछता रही थी। कभी कभी इंसान खुद अपने हाथों से अपने लिए गलत फ़ैसले कर लेता है। मैडम ने भी यही किया था और नईमा भी यही। लड़कियां बहुत जज्बाती होती हैं, बहुत जल्द बहुत गलत फ़ैसले कर जाती हैं। इसलिए मैं सब लड़कियों से कहूँगा, सोच समझ कर फ़ैसले करें। आज मैं और मेरी मैडम एक साथ बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने शौहर को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करवा दिया है। उनकी जायदादें उन्हें वापस मिल गई हैं, लेकिन मुझे उनकी जायदाद से नहीं बल्कि उनसे मोहब्बत है, और यही सबसे बड़ा सच है।